अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ थोड़ा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। अमरीका ते ईरान के दरमियान जिहड़े ताल्लुकात ने वो मज़ीद खराब होंदे जाने। अमरीका ने बाकायदा तौर पर अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छड्डण दी जिहड़ा है वो हिदायत कर दी है। तो मीडिया रिपोर्ट्स ये दस रहे हैं कि ईरान विच अमरीका के वर्चुअल जिहड़ा सफारतखाना है उसने अपने शहरियों को ईरान छोड़न लई आख्या है। तो यह भी उन्होंने कहा है कि जी मुल्क भर विच होने वाले एहतजाज जिहड़े ने वो दिन ब दिन वधदे जा रहे हैं तो ये जिहड़ा है तशद्दुद विच भी बदल सकते हैं। अमरीकी सफारतखाने वालों जारी बयान विच यह भी कहा गया है कि ईरान विच मौजूद अमरीकी शहरी सरकारी मदद का इंतजार ना करन तो फौरी तौर पर जिहड़ा है वो ईरान छोड़ दें। सफारतखाने ने अमरीकी शहरियों को मशवरा दिता है कि जे मुमकिन होवे तो ज़मीनी रास्ते आर्मीनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़न तो ये इंतजाम करें जिन्हां विच अमरीकी हुकूमत की मदद से इनसार ना होवे, खुद ही अपनी मदद आप दे तहत जिहड़ा है वो सारा काम करन। जो लोग ईरान छोड़ना नहीं चाहते वो किसी महफूज थां ते जिहड़ा है वो मुंतकिल हो जाए। ईरान नाल तिजारत करने वाले जिहड़े मुल्क ने उन्होंने भी ट्रंप ने जिहड़ा है उन्होंने उत्ते बाकायदा तौर पर टैरिफ ला दिता है। ये एक डिवेलपमेंट है कि अमरीकी सफारतखाने के बयान के मुताबिक ईरान विच होने वाले जिहड़े मुजाहरे ने वो वध रहे हैं। इस वास्ते जिहड़ा है उन्होंने एक तो शहरियों को उत्थों मुंतकिल होने दे वास्ते कहा, नाल ट्रंप ने जिहड़ा है वो उन्हां मुमालिक ते टैरिफ ला दिता है जिहड़े ईरान नाल कोई जिहड़ा है तिजारत कर रहे हैं। उन्हां दे उत्ते तकरीबन दस्सिया जा रहा है कि 25% के करीब जिहड़ा है वो टैरिफ जिहड़ा है लाने का ऐलान किया गया। जिहड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल है उहदे उत्ते अपने पैगाम विच जिहड़ा है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान नाल तिजारत करने वाले जिहड़े मुल्क ने उन्होंने खिलाफ मैं सख्त इकदाम करांगा। ट्रंप अपने पैगाम में लिखा कि ईरान नाल तिजारत करने वाले मुल्कों उत्ते 25% इजाफी टैरिफ लाया जा रहा है जो फौरन नाफिज होएगा। उन्होंने यह भी कहना सी कि यह फैसला हतमी है तो इस विच कोई तब्दीली नहीं होगी। गैर मुल्की खबर सां इदारे के मुताबिक ये ऐलान उस वक्त सामने आया जदों जिहड़ा है सदर ट्रंप बार बार ईरान विच मुदाखलत दियां धमकियां दे रहे हैं तो खबरदार भी कर चुके हैं कि उन्हां कोल जिहड़ा है मजीद भी सख्त ऑप्शनस मौजूद ने। इन्हां ऑप्शनस विच ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई भी शामिल है। कल भी उन्होंने स्टेटमेंट दिता सी। अच्छा, दूजे पासे अगर वेखिए तो जिहड़े ईरान के अहदेदार ने उन्हां दी तरफों भी बयानात आ रहे हैं। ईरान के जिहड़े वज़ीर खारजा ने अब्बास अरागची उन्हां दा कहना सी कि उन्हां दी हुकूमत अमरीका वालों भेजियां गईयां तजावीज़ का जिहड़ा है वो बारीक बीनी नाल जायज़ा ले रही है तो अमरीकी खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ नाल राबते बदस्तूर कायम ने। अब्बास अरागची ने मजीद आख्या कि अमरीकी सदर वालों ये इंतबाह देना कि एहतजाज खूनरेज होए तो फौजी कार्रवाई की जा सकती है दरअसल दहशतगर्द अनासर नूं उकसाण दे बराबर है। उन्होंने मुताबिक ऐसे बयानात नाल ना सिर्फ मुजाहिरीन बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज नूं भी निशाना बनाने की फिजा पैदा की जा रही है ताजो ईरान विच गैर मुल्की मुदाखलत का जवाज़ बनाया जा सके। इसके अलावा जिहड़ा है ईरानी पार्लीमेंट के स्पीकर उन्होंने भी स्टेटमेंट दिता। उन्होंने कहा कि अमरीका ने दोबारा हमला किया तो ईरान की फौज ट्रंप नूं नाकाबिले फरामोश सबक सिखावेगी। ईरानी पार्लीमेंट के स्पीकर मुहम्मद बाकिर ने तेहरान विच हुकूमत के हक विच जी कल रैली कढ़ी गई सी जिहदे विच बहुत वड्डी तादाद ने जिहड़ा शिरकत की। उहदे नाल खिताब करते हुए आख्या कि दहशतगर्दां के खिलाफ अजे तक जिहड़ा है ऐलान जंग साडा मौजूद है तो दुश्मन कदे भी अपने मकासद विच कामयाब नहीं होणगे। उन्हां दा यह भी कहना सी कि जी ख्याली दुनिया च रहने वाले ट्रंप तुसी जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ झूठ है तो जे कुछ तुसी कह रहे हो उहदे ते यकीन नहीं किया जा सकता। जे अमरीका ने दोबारा हमला किया तो ईरान की फौज सदर ट्रंप नूं नाकाबिले फरामोश सबक सिखावेगी तो खिते विच मौजूद तमाम अमरीकी जिहड़े तनसीबात ने उन्होंने निशाना बनाया जाएगा। ये पहले भी ईरान की तरफों स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान 4 महाज़ों उत्ते जंग लड़ रहा है जिन्हां विच माशी नफसियाती अमरीकी ते इसराइली मुदाखलत जिहड़ा है वो शामिल है तो हुण शर पसंद अनासर नाल भी सख्ती नाल जिहड़ा है निपटिया जाएगा। अच्छा, उहदे अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर जिहड़ा है खामनेई कल बाकायदा तौर पर सदर ट्रंप नूं फिरौन नाल तशबीह दी है। उन्होंने जिहड़ा है पीर वाले दिन सोशल मीडिया उत्ते एक तस्वीर शाये की जिस विच डोनाल्ड ट्रंप नूं कदीम फिरौन के रूप में जिहड़ा है वो विखाया गया सी ते उन्हें खबरदार किया कि आखिर उन्होंने भी माजी के जालिम हुक्मराना की तरह जिहड़ा है अंजाम का सामना करना पवेगा। ये पोस्ट जिहड़ा है उस वक्त सामने आई जदों हालिया दुनिया ट्रंप वालों ईरान की क्यादत के खिलाफ धमकियां दित्तियां जा रही ने, तुहानूं पता है तो जिन्हां विच जिहड़ा है मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे ते बेचैनी बारे जितने भी उत्थे मामलात हो रहे
ਨੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਫਿਲਹਾਲ इतफाक़ राय पैदा नहीं कर पा रहे कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। खबर सामने आई है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने आख्या कि ईरान के खिलाफ हमले तो पहले सफारतकारी को मौका देना चाहिए। रॉयटर्स के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पीर वाले दिन जड़ा है अमरीकी हुकाम के हवाले रिपोर्ट दी कि सदर ट्रंप की इंतजामिया में कुछ सीनियर मुआवनीन जिन्हों की क्यादत नायब सदर JD वैंस कर रहे हैं सदर ट्रंप उत्ते जोर पाया है कि वो ईरान के खिलाफ फौजी हमलों तो पहले सफारती रस्ता जड़ा है वो जरूर आजमान। रिपोर्ट के मुताबिक एक पासे वाइट हाउस तेहरान वालों जोरी प्रोग्राम बारे मुज़ाकरात की पेशकश उत्ते गौर कर रही है तो दूजे पासे जड़ा है सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मंजूरी बारे भी सोच रहे हैं। अमरीकी अखबार का कहना सी कि जड़ा सदर ट्रंप ने हुण तक हतमी फैसला नहीं किया पर फिलहाल वो ईरान उत्ते हमले के हक भी नहीं, अलबत्ता उन्हों का रवैया किसी वक्त भी बदल सकता है जड़ा कि अनप्रिडिक्टेबल है। बहरहाल जी जड़े नायब सदर वैंस के तर्जमान ने उन्हें दसिया कि जी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। JD वैंस के डायरैक्टर बराए मवासलात विलियम मार्टन का कहना सी कि नायब सदर JD वैंस ने जो है वज़ीर खारजा मार्को रूबियो के सदर को मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश किए हैं जिन्होंने सफारती तरीके तो लैके फौजी इकदाम तक सारे शामिल ने। ये सारा मामला चल रहा है। इस सारे मामलों तो क्योंकि एक उत्थे टेंशन बिल्ट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन साडा सारा तो वड्डा जिहड़ा कंसर्न है वो है उत्थे मौजूद पाकिस्तानी, क्योंकि ईरान एक बहुत वड्डी तादाद तलबा भी मौजूद ने, उत्थे जड़ा ज़ायरीन भी जाते हैं, उन्होंने की सूरत हाल है उत्थे के कुछ किया जा रहा है। इस सारे मामले पर गल करने वास्ते मेरे नाल मौजूद ने ईरान पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब मुदस्सिर टीपू साहब। उन्होंने तो पूछते हैं कि सारा मामला है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर टीपू साहब तुसीं मेरे प्रोग्राम में शिरकत की। सर सब तो पहला तो मैं पूछांगा कि ईरान इस वक्त जड़ा है वो किन्ने एक तादाद जड़ा है वो तलबा मौजूद ने? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। ईरान के अंदर तकरीबन जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं सोशल साइंसेज में, मेडिसिन में, वो 700 प्लस हैं और मजहबी जो अकीदत के तहत लोग आए हुए हैं पढ़ने के लिए, उनमें एक बहुत बड़ी उनकी नंबर्स हैं वो मशहद में हैं और वो कौम के अंदर हैं। अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी है कौम में, उसके अंदर हैं। और हमने एम्बेसी में एक यूनिट कायम किया हुआ है, उसमें 3 ऑफिसर्स हैं, हमारी लैंड लाइन्स हैं, हम राउंड दी क्लॉक अवेलेबल हैं, 24 घंटे हमारा यूनिट खोला है। इस तरह मशहद में हमारा यूनिट ऑपरेट कर रहा है। हमने ज़हदान के नंबर सारे अपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अपनी वैबसाइटों पे डाले हुए हैं। हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। मुदस्सिर साहब ये भी दसो कि इन्होंने तलबा के मसाइल की ने इस वक्त जड़ा है जिस टेंशन बनी हुई है, इन्होंने मसाइल के हवाले नाल थोड़ा दस दो। अभी लेकिन प्रॉब्लम है कि ईरान में वाईफाई कम्प्लीटली बंद है, वो चल नहीं रहा तकरीबन पिछले कोई 72 घंटे से। उसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत शदीद प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। स्टूडेंट्स अपनी फैमिली से बात करना चाह रहे हैं, सिर्फ लैंडलाइंस कर रही हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस उनके पेरेंट्स को कन्वे किए हैं। इस्फहान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, हरमुज़गान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, जंजान यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं या वापस चले गए हैं, उनमें से कुछ वापस जा रहे हैं। हम बॉर्डर के ऊपर उनकी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। मैं चाहांगा तुसी ये भी ज़रूर दसो कि इस सारे मामले के दौरान इन्हां स्टूडेंट्स नू क्या करना चाहिए? जो लैंड रूट के थ्रू जाना चाह रहे हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो यूनिवर्सिटी के क्लियरेंस सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स अपने पास रखें और बॉर्डर के क्लोजर से 4 घंटे पहले पहुंचें। अपनी एग्जिट स्टैंप अपने पासपोर्ट पे लिखवा के रखें, अपनी इसेंशियल कमोडिटीज़ अपने पास रखें और पाकिस्तान में भी अपनी कोऑर्डिनेशन रखें कि वहाँ से उन्होंने कैसे जाना है। ईरान की बॉर्डर अथॉरिटीज़, हमारी बॉर्डर अथॉरिटीज़ के साथ हमारा रब्ता है। इस तरह हमारा रब्ता FC के साथ है और क्या कहते हैं बाकी एजेंसीज के साथ है। जो स्टूडेंट्स एम्बेसी में आ रहे हैं उन्हें हम हर मुमकिन मदद फराहम कर रहे हैं और उन्हें गाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। मतलब टीपू साहब तुहानू पता है कि एक बहुत वड्डी तादाद जड़ी है वो ज़ायरीन दी जाती है पाकिस्तान तो जड़ा है ईरान इराक सफ़र करते हैं, तो दस सकते हो कि जी इस वक्त जड़ा है वो ज़ायरीन दी कितनी तादाद है, उत्थे किहड़े शहरों च मौजूद है, तो उन्होंने क्या सूरत हाल है, उन्होंने की करना चाहिए? एक फॉरेन मिनिस्ट्री की एडवाइजरी आई है ईरान के ऊपर, उस एडवाइजरी पे हर पाकिस्तानी नेशनल को मेरी रिक्वेस्ट है कि उस एडवाइजरी के ऊपर अमल करे। ज़ायरीन भी हैं लेकिन वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आजकल, उनमें से कुछ तो कुम में होंगे, कुछ मशहद में होंगे। मशहद में ज़ायरीन का थोड़ा सा ज़्यादा फ्लो है, वहाँ पे हमारे कौंसल उनको 24 घंटे वो भी अवेलेबल हैं, उनको कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपके तवसत से बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन का इस वक्त बहुत बड़ा इशू है और उसमें लोगों को बड़ी सीवियर प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो हमें उनकी पेशेंस की भी ज़रूरत है।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਦੱਸਿਰ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪਰਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਨੇ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ 9 ਮਈ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆ ਜਾਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪੂ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਅਲਰਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੈयद नासिर हुसैन शाह ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਈਦ ਗਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਦਸ਼ਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸਨ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਫਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। PTI ਨੂੰ ਜਲਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ PTI ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਬਾਗ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਗ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੂੰ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 9 ਮਈ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਬਰ ਤੇ ਤਾਮੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ, ਖਵਾਤੀਨ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਮੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ PTI ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਈਆ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਿਨ ਖਸੂਸੀ ਨੇ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਹਕੂਮਤ PTI ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਗ ਜਨਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਸੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਿਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਵੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਪ੍ਰਵਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲਦੋ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀ KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, बड़ा एप्रीशिएट किया गया, बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिता गया थोड़ी तरफों, अजरा टोपी वो भी पेश की गई। पहले दिन मामलात बड़े ज़बरदस्त रहे, दौरा हो गया, दौरे के बाद इल्ज़ामात लाए जा रहे हैं। तो अज तो शर्जील मेमन साहब कह रहे सन कि जी एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 9 मई जो वो करने की कोशिश की। तो ये 9 मई वाला मामला अचानक सामने आया, तो अचानक पता लग गया कि जी कोई इस तरह का मामला कर रही सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि चूंकि तरीके इंसाफ का एक वतीरा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ते हमेशा जमहूरी इकदार दियां और जमहूरी रिवायात दी पासदारी करते ने और असी ते उन्हां नूं इस्तकबाल भी कीता, उन्हां दी मेहमान नवाजी भी कीती, उन्हां नूं हर तरह फैसिलिटेट भी कीता और उन्हां ने हर इवेंट नूं खबर बनाने दे चक्कर विच कोशिश की कि मुतनाज़ा बनाया जाए, जिहड़ा कि पीपल्स पार्टी ने बेहतर हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए उन्होंने बड़े एहसन तरीके नाल उन्होंने टैकल किया। और तुहाडे सामने असी उन्होंने जलसे की इजाजत दी तो उन्होंने कहा जी असी जलसा ग्राउंड विच नहीं करना, असी तो जलसा गेट दे बाहर सड़क ते करना है जी। और इस किस्म दी चीज़ां वो करन दी कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਕਨਾਤ ਤੋਂ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ इंजी खबर बनाई जाए जिस तरह लाहौर के अंदर उन्होंने कभी असैम्बली के अंदर कभी किसी जगह ते वो कोशिश करते रहे और पीपल्स पार्टी ने उन्होंने कामयाब नहीं होने दिता जी। सर, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है 9 मई वाला। वेखो थोड़े कोल जाहिर है कोई ना कोई सबूत तो होने ने ना, इंज ते पाकिस्तान वज़ीर इतलात ने इंज ते गल नहीं कर रहे, कोई सबूत मौजूद है ने थोड़े कोल इस हवाले नाल? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। और सानू ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। और ये अचानक ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ, ਬਲਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਨੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਧਕੇਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਧਕੇਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਾਫੀ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਬੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। वेलकम बैक नाजरीन। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साडे नाल मौजूद ने, तो असीं गल कर रहे हाँ जिहड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ते पीपल्स पार्टी ते मुस्लिम लीग नून के दरमियान जिहड़े मामलात चल रहे हैं उन्हां ते।
ਜ਼ਰਾ ਵਿਫਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ, ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਪਲਵਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਦਸਤਖਤ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਤਜਾਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਹਰਰਿਕਾਤ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਰਵਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਬਸਰੀਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਅਖਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਪਲਵਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ की गई, क्यों ज़रूरत पेश आई? मुस्लिम लीग नून क्या हासिल करना चाहती सी इस बारीक वारदात को? देखो, पहली चीज तो मैं तुहानू पहले कहा है कि इहदे ते यकीनन हुकूमत नूं भी चाहिए है कि तहकीकात करान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यकीनन प्रेजिडेंसी भी इहदी तहकीकात जरूर करवाएगी और उस तो बाद ही असीं किसी नतीजे ते पहुंचांगे कि इतनी बारीक वारदात क्यों पाउण दी कोशिश की गई है। लेकिन ये वारदात जिहड़ी है ये बरीक वारदात, ये कोई पहली दफा नहीं है। ये बरीक वारदात अक्सर नून लीग करती रहती है और चूंकि दो मुख्तलिफ नजरियात दी सियासी जमातां ने और आने वाले वक्त इन्होंने इलेक्शन भी एक दूसरे के मुकाबले लड़ना है और सियासत भी मुखालिफ सियासत भी करनी है। आज चूंकि मुल्क की जरूरत है, रियासत की जरूरत है, जमहूर की जरूरत है कि उन्होंने चैलेंजेस कढ़ने लई ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਗਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸਲ ਹਰੀਫ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਲਈ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। जो भी करना है कंसेंसस नाल बह के और गलबात नाल करेंगे तो होएगा, वगरना पीपल्स पार्टी रेजिस्ट करती रहेगी। बड़ी ज़बरदस्त गल की सर। तुसीं कह रहे हो असीं इलैक्शन लड़ना और असीं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलैक्शन लड़ना आ रहे हैं इलैक्शन तो मेरा सवाल फिर यही होएगा ना कि लोग तो जड़े आम लोग जड़े ने वो कहेंगे कि यार तुसीं ते हुकूमत सारा अरसा गुजारिया, तुसीं ते मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी सो तो फिर ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलैक्शन लड़ने वास्ते कोई ना कोई बयानिया तो चाहिए होएगा ना। तो फिर सर की बयानिया होएगा तुहाडे लोगों को पेश करने वास्ते तुहाडे कोल की होएगा? तुसी बिल्कुल ठीक आख रहे हो और अवाम का भी ये बिल्कुल यकीनन ये हक है कि अवाम ये सवाल भी करे कि तुसी उन्हां दे नाल बैठे सो। तुहानू दस्सिया कि अज जिहड़े मुल्क दे सख्त हालात तो असीं गुजर रहे हां जिहदे विच इकोनॉमी सब तो वड्डा मसला है, महंगाई जिहड़ी है वो बड़ा
ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਲ ਬਹਿ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਸਿਮਤ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਆਦਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੇਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵਾਮੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਇਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਔਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਛੇਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਔਰ ਜੜ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਉਹ IMF ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਉਸ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਛੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਸਰ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਵਰ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਹਿ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਕਸਰੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਸਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਗੈਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਮਾਦਨੀ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮਾਸ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਦਨੀ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਮਾਲੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦਨੀ ਵਸਾਇਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਤੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਹਿਮ ਮਾਦਨੀਆਤ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ 2026 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਨਰਲਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਲਮੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ PMIF 26 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ PMIF 26 ਹੈ। ਰੈਕੋਡਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਪਰ ਤੇ ਗੋਲਡ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥਾ 5.9 ਅਰਬ ਟਨ ਮਾਦਨੀ ਜ਼ਖਾਇਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੈਕੋਡਿਕ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮੂਈ ਮਾਲੀਅਤ ਲਗਭਗ 450 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਾਮਦਾਤ ਸਿਰਫ 5.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਜੈਮਸਟੋਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਮਸਟੋਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੀਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੈਮਸਟੋਨ ਬਰਾਮਦਾਤ ਨੂੰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹਦਫ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੀਥੀਅਮ ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਨਾਸਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਦਨੀ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਦਨੀਆਤ ਤੇ ਜੈਮਸਟੋਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਤੋਂ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ GDP ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮਾਦਨੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੇ ਬਿਲ ਵਾਸਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਕਾਬਿਲ ਇਤਮਾਦ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।